भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपच्ये मातापिता योतय स्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्तिना भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरां योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रीशब्दसारजनकं स्मृतबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरमक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्न जन्तु संतारपौतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपच्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं मुडेवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी देवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषठकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवഴുதிനാടെന്നും தென்குலூரென்னும் மறுவினியவன் பர்ணலென்றும் மறுமறை வெள்ளத்தால் செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குலூர் பயணம் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எழுந்து பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்ரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்குயலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அறிவோர் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పరాంకుశులు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువిరుత్తల్లో 15 పాసురాలు పూర్తి చేసుకుని 16వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. భగవంతుడికి దూరమైనప్పుడు భక్తుడు పడేటువంటి ఆవేదనని మనకి వేదాంతార్థంగా చెప్తే అంత బాగా తెలియదేమో,
మీ లౌకిక జీవితాలతో సమన్వయం చేసుకోండి అంటూ ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలికి దూరమైనప్పుడు వారు పడేటువంటి తపనగా దేనిని మనకి అందిస్తున్నారు నమ్మాళ్వార్లు అని. 16వ పాసురం. பல பல பூலிகளாயிடும் அந்நியோர் நாயிகையை பல பல கூற்றிட்ட கூறாயிடும் கண்ணன் விண்ணனையாய் பல பல ஆடம்பர் கோடிலும் நீங்கிலும் யாமெளிதும் பல பல சூழலுடைத்து அம்மா வாழி இப்பாயிருளே. విన్ననయ్యాయ్. భగవంతుడికి పరంపదం ఎంత ఇష్టమో అలాగ పరాంకుశ నాయకి కూడా అంత ఇష్టం. పరమపదంలా ఇష్టమైనటువంటి పరాంకుశ నాయకి అని. మామూలుగా లోకంలో అయితే ఓ ప్రియురాలా అని ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలని సంబోధించి చెప్పేటువంటి మాట ఇది. పల పల ఊழிగల్లాయడం. కొన్నాళ్ళు వచ్చి చక్కగా గడిపి వెళ్ళాడు ప్రియుడు. అతడు లేనప్పుడు దాన్ని విశ్లేష దశ అంటారు. విశ్లేష అంటే దూరముగా ఉండుట అని అర్థం. ఆ దశలో రాత్రి పల పల ఊழிగల్లాయడం ఒక కల్పకాలం నడిచినట్లుగా నడుస్తుందిట. క్షణం ఒక యుగంగా నడుస్తుందిట. యుగాయుతం నిమేషేణ. ఒక్కొక్క క్షణము కొన్ని కొన్ని యుగాలైనట్లుగా అనిపిస్తుంది ఆ బాధ వియోగ దశలో అనేటువంటిది. అండ్రి అయితే ఏమ్మా కలిసి ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుందండి. ఓర్ నారిగయ్యై పల పల కోరు ఎట్ట కోరు ఆయుడం. ఒక గడియనే అందులో సగం, అందులో పావు, అందులో 8వ వంతు, అందులో 1000వ వంతు అలాగ విడదీస్తే కాలం ఎంత క్షణంగా ఉంటుందో అన్బర్ పలనాళ్ కోడిలం. ఆయనతో కూడి ఉన్నప్పుడు అలా క్షణాలుగా గడిచిపోతుంది. కలిసి ఉన్నప్పుడేమో యుగాలు కూడా క్షణాలుగా గడుస్తాయి. దూరంగా ఉన్నప్పుడేమో క్షణాలు కూడా యుగాలుగా మారిపోతాయి. ఇది మనకందరికీ మనం ఎవరి కోసమైతే ఎదురు చూస్తున్నామో ఆ విషయంలో అనుభవంలో బాగా ఉంటుంది. మన వాళ్ళు వస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. ఒక 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తాము. అబ్బాయి నీకోసం గంట నుంచి చూస్తున్నాం అంటాం. అంటే ఆ కాలం అలా దీర్ఘంగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పడానికి ఉదాహరణ అన్నమాట. అదే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు వస్తారు, ఓ రోజంతా ఉంటారు, క్షణంలా అయిపోయిందండి కాలం ఎలా గడిచిపోయిందో. ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా గడిచిందో మనకి తెలియకుండా పోతుంది. అది చెప్తున్నారు అనమాట. అందువల్ల ఇప్పుడు ఆళ్వారి పరిస్థితి ఏమైందంటే అన్బర్ పలపలనాళ్ళు కూడిలం, చాలా రోజులు కూడి ఉన్నా అది క్షణంగా గడిచిపోతోంది. యా మెలుదం, అందుకోసం మేము మేము బాధపడుతున్నాము. అన్బర్ పరపలనాళ్ళు నేంగిలం, ఆయన చాలా కాలం దూరమైన అప్పుడు చాలా టైముగా అనిపించడం వల్ల యా మెలుదం మేము బాధపడుతున్నాం. ఆనందంలోనేమో ఎలా గడిచిపోయిందో తెలియట్లేదు, దుఃఖంలోనేమో ఎప్పటికి గడుస్తుందో తెలియట్లేదు. అందువల్ల కాలం మాత్రం తెలియకుండా జరిగిపోతుంది. అక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎలా జరిగిపోతుందో అబ్బో ఎంత వియోగ దుఃఖము. ఈ పాయింట్ ఇరుள், ఇదిగో ఈ చీకటి ఉందే పల పల సూర్యుడైతే అమ్మో ఎన్ని ఉపాయాలో దీనికి. అమ్మ ఏం తెలివైన దానివమ్మ కాలమా, వాజి నన్ను బాధించే కాలమా, బాగుండు తల్లి, నువ్వు బాగుండు తల్లి అని. మనకి ఎవరి మీదైనా కోపం వస్తే మేము ఎలా అయిపోతే మీరు బాగుండండి అంటాం కదండి. దానికి వ్యతిరేక అర్థం అన్నమాట. అంటే మీరు సుఖంగా ఉన్నారు, మేము దుఃఖంగా ఉన్నాము అని అంటుంటారే, ఆ సమయంలో
మీరు చల్లగా ఉండండి అమ్మా, మీరు బాగుండండి అమ్మా అన్నట్లుగా ఆళ్వారి కాలాన్ని, అమ్మ కాలం నువ్వు చల్లగా ఉండమ్మా. ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి? పెరుమాళ్ళతో కొన్నాళ్ళు కలిశారు, తర్వాత విడిపోయారు. అప్పుడు ఆ రాత్రులు దీర్ఘాలు అయిపోయాయి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడానికి అనమాట. ఇది ఇలాంటి వర్ణనలు మనకి చాలా చోట్ల ప్రబంధాలలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలాగా అంటే మనకి ఉత్తర రామాయణంలో భవభూతి అనేటువంటి మహాకవి రచించినటువంటివి, కాళిదాసు భవభూతి ఒకరినొకరు తమ కవితా విశేషాలతో అలరించుకుంటూ ఉండేవారు అని కథలు కొన్ని ప్రచారంలో ఉన్నాయండి. అందులో ఏమిటంటే, అవిదిత గతయామ రాత్రిరేవ వ్యరం సీత్ ఏవం వ్యరం సీత్ అని భవభూతి ఒక శ్లోకాన్ని రచించి కాళిదాసుకి పంపించాడు. ఆహా, సీతారాములు ఇద్దరు కూడా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. అలా అలా రాత్రి అయిపోయింది. మొదటి కోడి కూసింది, రెండో కోడి కూసింది, తెల్లవారుజాము అయిపోయింది. అవిదిత గతయామ, రాత్రి ఎలా గడిచిపోయిందో తెలియలేదు. ఏవం వ్యరంసి, ఇలా గడిచింది రాత్రి అని ఒక శ్లోకాన్ని రాసి పంపించాట. పంపించినప్పుడు ఇవి సరదాకి చెప్పుకునే కథలు, ప్రచారంలో ఉండేటువంటి కథలు అన్నమాట. సరిగ్గా ఆ సమయానికి కాళిదాసు గారు సాపాట అయ్యి తాంబూలం వేసుకుంటున్నారట. తాంబూలం వేసుకుంటుంటే సున్నాన్ని తీసుకుని ఆ తమలపాకుని పట్టుకుని ఇలా ఇలా తమలపాకుకి రాస్తున్నారట. ఆ రాసే సమయంలో ఈ కవి వచ్చి రాత్రి రేవం వ్యరం సీత్, రాత్రి ఇలా గడిచింది అన్నట్టు. అనగానే కాళిదాసు గారు సున్నం ఎక్కువైంది అన్నారు. సున్నం ఎక్కువైంది అన్నట్టు వినపడింది. సున్నం ఎక్కువైందంటే తాంబూలంలో సున్నం అమ్మో ఎక్కువైపోతే నోరంతా మంట పుట్టి పొంగిపోయి ఇదైపోతుంది కదా. ఆర్ధం వచ్చినట్లుగా ఆయన మాట్లాడారని వాళ్ళు అనుకున్నారు. ఏమన్నారయ్యా అని భవభూతి అడిగితే సున్నా ఎక్కువైందండి అన్నారు అని. రాత్రి రేవం వ్యరం సేత్, ఏవం వ్యరం సేత్, ఇలా గడిచింది అని. ఇలా గడిచింది అంటే అందులో ఆనందం లేదు. ఆ సున్నా తీసేయండి, అది ఎక్కువైంది. రాత్రి రేవ వ్యరం సేత్, రాత్రే అయిపోయింది, ఎప్పుడైపోయిందో తెలియలేదు. అంత మంచి అర్థాన్ని చెప్పుకునేవారు అని చెప్పి మనకి. అలాగా రాత్రులు దీర్ఘాలై గడవకపోవడం అనేటువంటిది వియోగావస్థలో ఉన్న వాళ్ళు పడేటువంటి బాధని ఇందులో వర్ణిస్తున్నారు అన్నమాట. నేంగిల్ ఊరియాయడం కూడిల్ నాழிగై కూరాయడం అంటే ఏంటండి, వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు అంత పెద్ద రాత్రి క్షణంగా అయిపోయిందా? వాళ్ళిద్దరూ దూరమైనప్పుడు ఒక్క సెకను పెద్ద యుగంలా నడుస్తోందా అని అర్థం చెప్పుకోవాలా అని అంటే, అన్వర్ నెంగిల్ పల పల ఊరిగళాయిడం, నాయకుడికి దూరంగా ఉండేటువంటి సమయంలో ఏ ప్రియురాలికైనా కాలము యుగాలుగానే గడుస్తుంది. లేదు, ఇది లౌకికంగా మనకి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ సంబంధాల అర్థాలలో చెప్పుకున్నా కూడా, పిల్లలు మీకు అందరికీ అమెరికాలో ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వస్తారని 6 నెలల నుంచి ముందే 6 నెలలో వస్తారు, 6 నెలలో వస్తారు, 6 నెలలో వస్తారు. ఎప్పటికీ గడవే 6 నెలలు అయిపోతుంది, వస్తారు. అరే ఒకరోజు అయిపోయింది, 2 రోజులు అయిపోయింది, అప్పుడే 10 రోజులు అయిపోయిందండి. ఈ ఉన్న ఆనందం కంటే వెళ్ళిపోతారనే బెంగ మొదలైపోతుంది. అదనమాట అవిదిత, తెలియకుండానే కాలం చాలా ఇదిగా గడిచిపోతుంది. ఈ భావాన్ని మనకి ఊరెల్లాం తుంజి అనే ఒక తిరువాయిమడిలో నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్తారు. లోకమంతా నిద్రపోతోంది, నాకు నిద్ర రావడం లేదు అనేటువంటిది ఒక ప్రియురాలి భావనగా అక్కడ కూడా చెప్తారనుకోండి. అంబర్ కూడిల్ ఓర్ నాయిగయ్యై పల పల కూరిట్ట కూరాయిడం, ఆయనతో కలిసి ఉన్నంత కాలము కూడా ఒక గడియని భాగాలు చేస్తే కాలాన్ని లెక్క పెట్టేవేవో కొన్ని కళా కాష్టం, ఇలాగ నిమిషం నిమేషం ఇలాంటి పదాలు కొన్ని ఉన్నాయిలండి.
కనురెప్ప పాటు కాలాన్ని నిమేష మాత్రం అంటారు అన్నమాట. అలా గడిచిపోతుంటండి ఆనందం అంతా కూడా. ఎన్నాళ్ళు యుగాలు గడిపినా సరే కనురెప్ప పాటుగా గడిచిపోతుంది. అంతే మనకు కూడా మనస్సు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా కాలం గడిచిందో తెలియదు. మనస్సు దుఃఖంగా ఉన్నప్పుడు ఒక అరక్షణం కూడా ఒక యుగాన్ని గడిపినంత బాధగా ఉంటుంది అని ఆళ్వందార్లు కూడా స్తోత్ర రత్నంలో ఇలాంటి అద్భుతమైన భావాన్ని చెప్తారండి. అపూర్వ నానా రసభావ నిర్భర ప్రబుద్ధయ ముగ్ధ విదగ్ధ లీలయ క్షణ అణువత్, ఇక్కడ ఉంది క్షణ అణువత్ క్షిప్త పరార్థకాలయ ప్రహర్షయంతం మహిషీం మహాభుజం. ఆ పెరుమాళ్ళు లక్ష్మీదేవితో కూడి ఉన్నటువంటి కాలం ఎంత చక్కగా గడిచిపోతూ ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ బ్రహ్మ ఆయుష్ కాలానికి పరము అని పేరండి. బ్రహ్మ ఎంత కాలం ఉంటాడంటే అందుకే పరార్ధే శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వతమన్మంతరే, ఇది పరార్ధే అంటాను చూడండి. పరార్ధే అంటే ఏమిటండి? బ్రహ్మగారి యొక్క ఆయుష్కి పరం అని పేరు. అందులో అర్ధకాలం గడిచింది అని అర్థం అన్నమాట. అందులో అలాంటి పెద్ద కాలం కూడా క్షణకాలంగా గడిచిపోతుంది అనేటువంటి దాన్ని, దీన్నే మనకి తిరుమంగయ్య అళ్వార్లు కూడా కోరి కూవెన్నుమాల్ తోరి నానెన్ సేవే ఆరివన్నరువరం పழுదాయిత్ కోరి కూవెన్రుమాల్. అయ్యో కోడి కూసేస్తోంది, కోడి కూసేస్తోంది, నేనేం చెయ్యను ఏం చెయ్యను, ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాడు ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాడు అని. ఈ కోళ్ళు కూడా మనకి తిరుపావైలో చెప్పుకుంటాం కదండి. మొదటి జాము కోడి, రెండో జాము కోడి, మూడో జాము కోడి. మనకి అర్ధరాత్రులు కూడా కోడి కూతలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి కాలాన్ని. ఓహో ఇప్పుడు ఇంతైందా అని దాన్ని బట్టే సమయాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగేలా ఉండేదే. ఇలాగా ఆళ్వార్లు గాని ఆచార్యులు గాని మహనీయులు గాని పరిమాళ్ళకు దూరమైనటువంటి జీవాత్మ యొక్క విరహ దుఃఖాన్ని చాలా కష్టంగా గడపడం అనేటువంటిది తమ కవితా సంప్రదాయంలో జోడించి ప్రేయసి ప్రియుల యొక్క కథలాగా అద్భుతంగా చెప్పడం అనేటువంటి సంప్రదాయము ఒకటి ఉంది. మెలిదుం అంటే బాధ. ఈ బాధ కలిసి ఉన్నప్పుడేమో అయిపోతోంది అని బాధ, తర్వాత ఏమో గడవట్లేదే అని బాధ. ఈ మనస్సేమిటో ఈ బాధని తట్టుకొనలేక పోతోంది అనేటువంటిది. ఇందులో ఒక ధ్వని అర్థాన్ని మనకి చెప్పారండి. ధ్వని అర్థము అంటే పై మాటలు అర్థాలు వేరు, లోపల తోచేటువంటి అర్థాలు వేరు. అదే చాలా కోపం వస్తుంది అనుకోండి, ఎవడైనా వచ్చాడు అనుకోండి, రానాయన కూర్చో అంటాం అనుకోండి. ఆ రమ్మన్నం ఆహ్వానమా మనం విసుక్కోవడమా? అందులో ఆ అండంలోనే మనకు అర్థం తెలిసిపోతుంది. ధ్వనులని వేరే ఉంటాయండి. సరే, ఈ పాసురంలో ధ్వని అర్థం వేరంటే భాగవతులను కలిసినప్పుడు నమ్మాళ్ళకి అలా క్షణాల్లా కాలం గడిచిపోతుంది. భాగవతులకి దూరమైనప్పుడు అయ్యో బాబోయ్ కాలం ఎలా గడుస్తుంది అని అనిపిస్తోందిట. అందుకని ఇప్పాయిరుళ్, ఇది మోహాన్ని కలిగించే అంధకారము, మామూలు చీకటి కాదండి. చాలా అసలు చీకటికి ఒక వైశిష్ట్యం ఉందండి. ఏమిటి అంటే పొగలు అన్ని వైపులా ప్రసరించేటువంటి ఇంద్రియాలన్నీ రాత్రిపూట మనస్సింద్రియంలోకి చేరుకునేటువంటి విశ్రామ స్థలిగా రాత్రి భాగం ఉంటుంది. అందువల్లే మనకి పగలు తెలియని బాధలు కూడా రాత్రుళ్ళు చాలా తెలుస్తూ ఉంటాయి. శారీరక బాధలు కూడా పగలు ఏవో పనుల్లో మనం కొట్టుకుపోతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా రాత్రి అయ్యేటప్పటికి వాటి మీదే ఏకాగ్రత పడుతుంది. ఆ చీకటికి అంత శక్తి ఉంది అన్నమాట. ఇది లౌకిక శారీరక బాధలకే ఇంతలా మనం పడుతూ ఉంటే వియోగ బాధ పడేటువంటి వారికి అది ఎంతలాగా ఉంటుంది. అయ్యో కాల పరిణామం లేని పరమపదం లాంటి వారు మీరు అంటే నకాల తత్రవై ప్రభువు. పరమపదానికి కాల పరిణామం లేదండి. పగలు అని చీకటి అని అలాంటివేవి అక్కడ లేదు. కాబట్టి అమ్మ కాలమా వారి నువ్వు చల్లగా ఉండమ్మా, నువ్వు చల్లగా ఉండమ్మా, మమ్మల్ని ఇంత బాధ పెడుతూ నువ్వు బాగుండమ్మా అంటూ కాలాన్ని కొంచెం నిష్ఠూరంగా
పలకడం ఇందులో ఒకటి కనిపిస్తుందా అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి రామాయణంలో ఒక ఉదాహరణని ఇచ్చారండి. ఇది కూడా మనకి తిరువాయుమొഴി అంత పాసురంలా చెప్పుకోవాలి, అంతంత వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. సరే, పరిచయం అయిపోయాక చూసుకుంటారులే మీరు అనేటువంటి ఒక ధైర్యం అన్నమాట. ఏమిటి, వనానికి దింపడానికి వెళ్ళాడు సుమంత్రుడు. సరే, దింపేశాడు. దింపి గంగా నది తీరంలో ఒక 3 రోజులు గుహుడుతో వెయిట్ చేశాడు. దింపాడు, దింపి రమ్మన్నాడు, వెళ్ళిపోవచ్చు కదండి. వెళ్ళలేదు. సుమంత్రుడికి ఇంకా ఏదో ఆశ. ఏమో, అడవిలోకి ఏం పోతానులే, వెళ్ళిపోదామని. రాముడు తిరిగి వస్తే రథం సిద్ధంగా లేకపోతే బాధపడతాడు అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నట్ట. అలా చూసినప్పుడు వచ్చేసాడు. సరే, 2-3 రోజులు చూశాడు, వచ్చేసాడు. ఏమయ్యా, ఏమైంది, కొంచెం చూడకపోయావా, ఏమో వచ్చేవాడేమో అని దశరథ మహారాజు అంటే, గుహేన సార్ధం తత్రైవ స్థితోస్మి దివసాన్ బహూన్. నేను గుహుడితో అక్కడ చాలా రోజులు ఉండిపోయాను అన్నట్ట. ఎవరు? సుమంత్రుడు. చాలా రోజులు ఎక్కడ ఉండిపోయాడండి? 2.5 రోజులు ఉన్నాడు జస్ట్. మరి చాలా రోజులు ఉండిపోయాను అని ఎందుకన్నాడు అని అంటే, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు దూరం అయినప్పుడు ఇంకొకరితో ఆ బాధని పంచుకునేటప్పుడు అవి గుర్తుకు వచ్చేటప్పటికి ఆ బాధ రెట్టింపు అయిపోతుంది. ఎంత దుఃఖం అయిపోతుందో. పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు అని సరిపెట్టుకుంటాం. ఇంతలో ఎవరో వచ్చి, ఏమ్మా పిల్లలు వెళ్ళిపోయారా అంటారు. అయ్యో వెళ్ళిపోయారండి అని మళ్ళీ తిరగతోడినంత బాధ కలుగుతుంది అనమాట, రెట్టింపు కలుగుతుంది అన్నట్లుగా. రామ విరహాన్ని భరించలేనటువంటి సుమంత్రుడు నిజానికి వాస్తవానికి ఉన్నది అక్కడ 2 రోజులే అయినప్పటికీ ఏమన్నాడు? స్థితోస్మి దివసాన్ బహూన్. ఏమండి, ఆ నంబిళ్ళై నంజయ్యని అడిగారటండి, ఏమండి ఉన్నది 1-2 రోజులే కదా, బహూన్ను అని రాశారేంటండి, చాలా రోజులు గడిపాను అని రాశారేమిటండి అని రామాయణం వింటున్నప్పుడు నంబిళ్ళై నంజయ్యర్ తమ ఆచార్యులని ప్రశ్నించారటండి. అప్పుడు నంజయ్యర్ చెప్పిన సమాధానం ఈ పాసురానికి ఎంతో సరిపోతుంది అంటారు. ఏమిటి అది? మనకి ఒకరు దుఃఖమై మనం బాధలో ఉండగా ఆ దుఃఖాన్ని ఎవరైనా గుర్తు చేసినప్పుడు అది రెట్టింపు అవుతుంది, ఇంకా 3 రెట్లు అవుతుంది, 100 రెట్లు అవుతుంది, చెప్పలేని బాధ వస్తుంది. కాబట్టి గూడుతో ఉన్నది 2 రోజులైనా అక్కడ బహును చాలా రోజులు గడిపాను అని చెప్పి సుమంత్రుడు పలికినట్లుగా రామాయణంలో ఉంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ, భగవంతుడికి దూరమైనటువంటి భక్తుడికి ఒక క్షణము కూడా ఆయన సాహాని తన్మహచ్ఛిద్రం అంటుంది భాగవతం. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు దూరం అయ్యాడో అదే ఇంకా జీవితానికి ముగింపు కాలమా అనిపించేంత దుఃఖాన్ని తెస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా సీతాదేవి అంటుంది రాముణ్ణి, తద్ సంశ్లేషైక సుఖిత్వం తద్ విశ్లేషైక దుఃఖిత్వం. నీతో కలిసి ఉండడమే సుఖానికి నిర్వచనం ఏమిటి? భగవంతుడితో కలిసి ఉండడం, భాగవతోత్తములతో కలిసి ఉండడం. ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఒక సుఖకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం. ఇంతమంది భాగవతోత్తరం కలిసి గుణాను జీవితానికి పరమావధి అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. ఇంకా తిరువాయుమొഴి మహాప్రవాహంలో ప్రవేశిస్తే 4వ పత్తు 8వ తిరువాయుమొഴിలో 4వ పాసురాన్ని సగం చెప్పుకున్నామండి. 4వ పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. நிறைவினால் குறைவில்லா நெடும்பனை தோள் மணப்பின்னை பொறையினால் முளையணைவான் ஒரு விடையேழ் அடர்த்து உகந்தார் கரையினார் துவருடக்கை கடையாவின் கழிகோட்கை செறையினார் கவராதா తళిర్ నిరక్తాల్ కురైవిలమే. ఎక్కడ ఉన్నాము? కృష్ణుడి యొక్క అందమైన రూపవర్ణనలో ఉన్నాం. ఓ అద్భుతమైనటువంటి వస్త్రాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు. తయారు చేసుకోవడం అంటే
తాను సంపాదించుకున్న వస్త్రం అది, రంగురంగులన్నీ తాను పెయింటింగ్స్ అన్ని వేసుకున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ వస్త్రం అన్నమాట. వాటిని పట్టుకోవడానికి ఒక శిక్ష, ముళ్ళు కర్ర అంటారు, ముళ్ళు కర్ర, ఎదురుగా వచ్చేటువంటి లతల్ని వాటిని అన్నిటినీ పక్కకి ఛేదిస్తూ ముందుకు సాగడానికి ఉపయోగించే సాధనము. అలాగే ఆ ఇంకా ఏదైనా మన దగ్గర ఒక అందమైనటువంటి రూపవర్ణన చేసేటప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా చేస్తారు అనేది అలా అడుగడుగున మనకి కృష్ణ కర్ణామృతం కూడా గుర్తుకొస్తూనే ఉంటుంది. అదే వద్దన్నా కూడా ఈ పాసురాలతో సమన్వయ శ్లోకాలు అందులో మనకి ఎన్నో కనిపిస్తాయండి. ఒకదాన్ని చూసి ఒకటిగా భ్రమపడ్డము అనేటువంటిది ప్రేమ వల్ల కలుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది. ఈ కృష్ణుణ్ణి చూసేటప్పటికి యశోదామాతకు ఒక భ్రమ కలిగిందిటండి, వీడు మావాడేనా అని. ఎందుకంటే నేను ఏం బట్టలు వేసి పంపించాను, వీడు ఏం డ్రెస్ వేసుకు వచ్చాడు. ఇప్పటికీ చంటి పిల్లలు ఉన్న ఇళ్లలో చూస్తే సాయంత్రం వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి అద్భుతంగా ఉంటాయండి ఆ డ్రెస్సులు, అవన్నీ కూడా అద్భుతంగా దివ్యదర్శనాలు ఇస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఆ భ్రమ అలా కలగచేస్తుంది, ప్రేమ వల్ల భ్రమ వస్తుందండి. దానికి కూడా కృష్ణ కర్ణామృతంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఉందండి. వాళ్ళ అమ్మకి తన విభూతనంతటినీ చూపించాలి అనుకున్నాడు. అనుకుని ఒక్కసారి నోరు తెరిచాడు. నోరు తెరిచేటప్పటికి 7 భువనాలు, 14 లోకాలు కనిపించాయి. ఆ 14 లోకాల్లోనండి కైలాసో నవనీత తిక్షితిరితి ప్రాగ్జిగ్ధమృల్లోష్టతి, అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. రామకృష్ణకు పని చెప్తున్నానని తెలుస్తోంది, కానీ అందమైనటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. కైలాసో నవనీత తిక్షితిరితి, ఆ నోరు ఇలా తెరిచేటప్పటికి కైలాస పర్వతం కనిపించిందిటండి. వాళ్ళ అమ్మకి అయ్యో పిచ్చి పిల్లాడు, వద్దన్నా ఇంత వెన్న తినేశాడు, ఆ తిన్న వెన్న తిన్నట్టే ఉండిపోయిందమ్మా నోట్లో అనుకుందిటండి. కైలాసో నవనీతతి, అది వెన్న ముద్ద అరగలేదు, అలా ఉండిపోయింది అనమాట. క్షితిరితి ప్రాగ్జిగ్ధమృల్లోష్టతి, ఆ పక్కన భూమండలం కనపడిందండి. ఓరిని పిచ్చివాడా, మట్టి కూడా ఇలా తినేస్తున్నావురా నాయనా, ఇలా ఇలా తడి చేసుకుని పిల్లలు విచిత్రంగా తింటారు. ముందు తడి చేసేసుకుంటారు వేలు, ఆ వేలుని అలా మట్టికి రాసి 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 నోట్లో పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాడు. కృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఈ వేషాలన్నీ వేసినటువంటి వాడే. అందువల్ల క్షితిరితి ప్రాగ్జిగ్ధమృల్లోష్టతి, ఆహా ఫోన్లే పక్కన అయ్యో ఇలా భ్రమపడిపోతోంది అని చెప్పి పాల సముద్రాన్ని చూపించటండి. క్షీరోదోపిని పీత దుగ్ధతి, పాల్కడలి చూసింది కండి. పాల్కడలి చూసేటప్పటికి ఓరి తండ్రి, తాగిన పాలన్నీ అలాగే బొజ్జలో కనపడిపోతున్నాయిరా, అయ్యయ్యో అరగలేదా, అందుకని మాత్ర అజీర్ణదియా దృఢం చకితయా అంటారండి. అక్కడ ఒక పదం అజీర్ణదియా, కొడుక్కి అరగలేదు అనుకుందిటండి యశోదామాత. భ్రమ అన్నమాట ఇదంతా, భ్రమ. ఎందుకని కలయో వైష్ణవమాయయో ఇతర సంకల్పార్థమో సత్యమో, ఏమి ఎక్కడ ఏమైపోతుంది, నేనేం చూస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను. అలా అయ్యగారు ఇక్కడ రకరకాల అద్భుతమైనటువంటి రంగులు కలిగినటువంటి వస్త్రాన్ని ధరించి వచ్చేటప్పటికి ఈవిడికి వీడు మావాడేనా అనేటువంటి భావం కలిగింది అంటారు. ఆ వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం. 278వ పేజీ 8వ లైను. கடையாவின் கழிகோர்க்கை கொழுவை பசுக்களை நியமித்து கரக்கைக்காக வீசுகோலை கையிலே కొండి తిరియున్నవరెండ్రుమాం, పశువులని ముందు నడిపించడం కోసమని ఆ చిన్న మునుగోలని చేతను ఒకదాన్ని పట్టి, చేతిలో ఒక కర్రను ఒకదాన్ని పట్టి, ఆ రూపము ఒక చిన్న కిష్టుడండి. అందమైన పంచ నిండా రకరకాల రంగులు, పైన వాళ్ళమ్మేమో వీడు చంటివాడని పైకి జుట్టంతా కట్టినటువంటి నెమలి, చేతుల నెమలి ఈక,
చేతిలోనేమో వాయించడానికి మురళి, అందరినీ పిలవడం కోసమేమో ఒక కొమ్ము బోర, ఈయన్ని పట్టుకొని ఇంకా అంతేకాదండి, కోరుకోలెన్రు అదిల్ కజికోల్ మున్నరైకన్రు పసుకోలోడే పోనాల్ ములయ్యే ఉండామైకు కోరుకోలెన్రు అదిల్ మూంజిలే కట్టెడి వరగల్. ఓ చిన్న బ్యాగ్ ఉందిటండి. ఈ బ్యాగ్ ఏంటంటే ఆ పాలు ముందు తాగేసిన తర్వాత దూడల్ని లాగేసి వాటి మూతికి ఆ బుట్ట కట్టేస్తారండి కదా. ఇంకా అవి తాగకుండా ఉంటాయి. అవి తాగనంత వరకు తాగనిచ్చేసి ఇంకా మాటి మాటికి వెళ్ళి తాగడానికి ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా ఒక బుట్టని, ఒక సంచి లాంటి దాన్ని వాటి నోటికి, దూడల నోటికి కట్టేస్తారే, అత్తయ్య చొల్లుదారు అది చెప్తున్నారు. ఆ బుట్ట ఒకటి ఎంత సంసారి అండి, ఎంత సామానండి ఈయన దగ్గర. చేతిలో ఓ ఫ్లూటు వాయించుకోవాలా, ఓ కొమ్మ బూర ఊదాలా, ఈ బుట్టలు పట్టుకోవాలా, ఈ మునుగోల పట్టుకోవాలా, మధ్య మధ్యలో జారే ముంగుట్లను పైకి ఇలాగా సవరించుకోవాలా. ఎంత కంగారు పడిపోతున్నాడు. సన్యాసిಗಳು ತಂದಾಮುಕ್ಕೆನ್ನ ಓರಿರುಪ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲಾಮಯ್ಯಾಲೆ మాత్రే తొడక్కమానవత్త కయ్యిలే కూడక్కొండు తిరువరగడాయిత్. సన్యాసులు ఏం చేస్తారండి, వారికి ఒక ఇండ్లు అనేది ఉండదు కాబట్టి అన్నిటినీ ఒక పెద్ద సంచిలో, వస్త్రాన్ని సంచిగా తీసుకుని దాన్ని భుజానికి వేసుకుని తిరుగుతూ ఉన్నట్లుగా ఈ సన్యాసి గారు కూడా బయలుదేరారు. ఎంత ముద్దో, ఈయన సన్యాసిలా బయలుదేరాడు అని. సన్యాసి ఎంత అందమైన పదం అండి. సతి న్యాసము, సత్ అంటే భగవంతుడు, సతి న్యాసము భగవంతుడి యందు హృదయాన్ని సమర్పించిన వారు సన్యాసులు. కాని వాళ్ళందరండి సన్నాసులు. వీళ్ళ హృదయం స్వామికి సమర్పించి ఉండదు. వీళ్ళకి యావత్తు రాదు, నా ఒత్తు వస్తుంది. నా ఒత్తు వస్తుంది. ఈ ఒత్తులు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయండి. మా దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు అనేవారు, ఆరోగ్యం యావత్తు పోయి ఆరోగ్యం మిగిలింది అనేవారు. ఆరోగ్యం యావత్తు పోయింది, ఆరోగ్యం అయింది. అదే ఒత్తులు సరదాగా ఉంటాయన్నమాట. సన్యాసేని యావత్తు ఇచ్చారనుకోండి, భగవంతుడికి సమర్పించిన మనస్సు కలిగిన వాడు. అలా చేయకపోతే సన్నాసి, ఎందుకు పనికిరాని వాడు అని అర్థం అన్నమాట. అత్తయ్య చొల్లుదా సరయ్యనాలు. ఇంకా మొలకి గజ్జెలు కట్టుకున్నాడని చెప్పుకున్నాం కదండి. మరి చిన్నప్పుడే అసలు మనకి పుడుతూనే చిన్నప్పుడే మాటలు వస్తుంటేనే చేత వెన్న ముద్ద, చెంగల్వ పూదండ, బంగారు మొలతాడు పట్టుగట్టి, బంగారు మొలతాడు, అది ఆ మొలతాడు, దానికి చిన్న చిన్న మూగలు, అవి గల్లు గల్లు మండాలు, అది సరయ్యనాల్ సరైగయమణి ఎండ్రు, అది మధ్యలో మణులు తళ 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 మెరిసిపోతూ ఉంటాయి. ஒரு மணி உண்டாயித்து இடையறையே இடையறையிலே கோத்துக்கட்டி முன்னே போக நின்றால் அந்த ధ్వనివలికే పశువులెల్లాం ఓడి వరుంబడియాగిరుపదన్రో. ఆ పశువుల కాపరి ముందు తాను వెడుతూ ఉంటే గల్ 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 మన శబ్దం వస్తూ ఉంటే ఆ శబ్దాన్ని బట్టి ఆ వెనకాలే పోతూ ఉంటాయండి. పశువా అంటాం గాని పశువుకున్న జ్ఞానం మనకి లేదండి. వాటికి ఎంత జ్ఞానం అండి, వాటికి ఎంతగా దారులు తెలుసండి. ఎక్కడ వదిలిపెట్టండి వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయి. వాటి నివాసాలకు అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వాటికి ఎన్నో నియమాలు ఉన్నాయండి. కాల నియమం ఉంది, సంగమ నియమం ఉంది, చాలా నియమాలు ఉన్నాయి. మనిషికి ఏమున్నాయి? పశువుతో పోలిస్తే వీడ నా కొడుకుని ఏడ్చింది అంటాడు ఒక మహాకవి. అయ్యో వీడు నా కొడుకు అంటున్నారు, ఓరి పశువా అనకూడదండి. పశువు మనకంటే చాలా ఉత్తమంగా గొప్పదైనటువంటి దేవతా స్వరూపంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల అత్తయ్యుడై ఎవరెన్నదల్ అందుకే సరయ్యన్ను తాజ్వాయ్. సరై అంటే రెండు అర్థాలు. ఇందాక గజ్జలు మువ్వల సవ్వడి అన్నాం. రెండవదేమో తక్కువదనం. తక్కువదనం అంటే ప్రధాన వర్ణంగా ఒక్క వెన్న వన్నాద తాళంద విడై కులతే పిరందవన్ ఎన్నుదల్. గొప్ప వంశంలో పుట్టాలనుకోలేదండి కృష్ణుడు. యాదవ వంశాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఆయర్ కులత్తు అంటుంది కదండి గోదాదేవి. ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నావయ్యా, మాలో ఒకటిగా వచ్చి పుట్టావా. సరయ్యన్ను శరాంబుగయ్యాయ్.
அல்லாத விளையார் விஷு அயன சங்கிரமணங்களுக்கு உடம்பிருக்க தலை குலைத்தல் உடம்பிலே துளி నీరేరిట్టుக் கொள்ளுதல் సేవర్గళాగిల్. ఇక్కడ ఒక జోక్ వేశారండి నమ్మిళ్ళయ్య గారు. వాళ్ళు గొల్లలకి ఒక సామెత ఉందండి, సరదాగా చెప్తారు ఇవన్నీ. ఇప్పటి కాలంలో కాదు, ఒకప్పుడు అలా చేసేవారు అని చెప్పి, తల ముంచితే మొల ముంచరు, మొల ముంచితే తల ముంచరు అని ఒక మాట అనేవారండి. అంటే ఇవాళ అందరం గొల్ల స్నానాలే చేస్తున్నామండి. ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలనుకోండి, మీరు యువతరాన్ని చూడండి ఒకసారి, ఆ సింక్ లో తల పెట్టేసి ఇలా ఇలా అలా రుద్దేసుకుని ఆహాహా అయిపోయింది. మరి తల వంచితే ఒళ్ళు వంచట్లేదు కదండి. అందువల్ల ఎవరి గొల్లలు, అందరం గొల్లలమే. అలాంటి గొల్ల వంశంలో పుట్టినటువంటి అదృష్టవంతుడు అన్నమాట. దానికి ఈయన అంటారు, విషు అయన సంక్రమణంగళుకు ఉడంబిరుక్క తలై కుళిత్తల్. వాళ్ళు సంవత్సరంకి 2 సార్లు స్నానం చేసేవారట. ఎప్పుట? ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం 2 సంక్రమణ కాలాల్లోనూ పూర్తిగా స్నానం చేసేవారటండి వాళ్ళు అని అనుకుంటున్నామండి. ఇవాళ అందరూ చాలా మంది ఎందుకు రోజు స్నానం చేయాలా అని అడిగేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి? కనిపించట్లా మీకు సమాజంలో? ఎందుకు స్నానం చేయాలా? స్నానం చేస్తే కానీ తినకూడదా? అందుకని ఇప్పుడు యువతరంలో గొప్పతనం ఏంటండి, అన్ని పనులు చేసేసుకుని, అన్నాలు వండేసుకుని, నీట్గా పెట్టేసుకుని, ఇల్లంతా సర్దేసుకుని, అప్పుడు 1 గంటకు వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి అప్పుడు దాన్ని హాయిగా తినడం. ఎంత మారిపోయాయండి సంస్కృతులు. అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎక్కడ అందరూ అలా ఉన్నారని కాదు, చాలా మంది ఇలాగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అనేది తథ్యం మన కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు వాళ్ళు చేసేవారట ఏమిటి? విషు అయన సంక్రమణంగళకు, సంక్రమణ కాలంలో స్నానాలు చేసేవారట. మరి మిగిలినదండి తీర్థాన్ని ఉడంబిలే తుడినేరు ఏరిట్టు కొళ్ళుగలు సైవర్, ఇలా ఇలా సంప్రోచ్య ఇలా ఇలా జల్లుకోవడం అనమాట. పెరుమాళ్ళకి తిరుమంజనం జరిగిన తర్వాత ఆ తీర్థాన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా ఇలా జల్లుతారు చూడండి. అలాగైనా చేస్తారేమో గాని కృష్ణుడికి ఆ స్నానం కూడా లేదుటండి, అంత గొప్ప అయినా. అందుకని అందులో పుట్టామయ్య, ఇందులో పుడితే మనం హాయిగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు స్నానం చేయొచ్చు. బాబాయ్ అయితే చంపేస్తారు, తెల్లారి కట్టేలు ఇమ్మంటారు, మొహం కడుక్కోమంటారు, స్నానం చేస్తే గానీ ఏం చేయొద్దంటారు, దేవుడు అంటారు, దండం పెట్టమంటారు. బాబాయ్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ గొడవ అంట? హాయిగా ఆయకులంలో పుట్టేద్దాము అని చెప్పి అదుక్కుం అవసరం తిరుక్కమాయిత్ పసిక్కడిని పెన్నే తిరిగయ్యాలే. ఇదిగో మరి నేను అలా అడవికెళ్ళి వీటన్నిటిని చక్కగా వీటికి గడ్డి అది పెట్టి అన్నీ చేసి వచ్చి ఏకంగా సాయంత్రం స్నానం చేస్తాను. అవును కదా, పాపం మళ్ళీ వెడితే అడవుల్లో తిరగాలి కదా, మట్టి అవుతుంది కదా, పైగా సమర్థనీయం అన్నమాట అది. అంటే అవును నాయన నిజమే కదా, అలాగే చెయ్యి అని అనేటువంటిది. రక్షవర్గத்தினுடைய రక్షణத்துக்காக, నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్, ரட்சவர்க்கத்தினுடைய ரட்சணத்துக்காக தன்னை பேணாத வடிவை அணைக்கைக்க ஆயித்து ఇవళాసైపడిగిరదు. ఇక్కడ రక్షవర్గం కోసమని, అంటే పశువులని రక్షించడం కోసమని తన స్నానాన్ని కూడా పక్కన పెట్టిన మా ఉపకార పుట్టండి. అంత బాగా చెప్పుకుంటున్నట్ట. నేను ఎందుకు ఇంకా స్నానం చేయలేదనుకుంటున్నారు? వీటన్నిటిని రక్షించాలి కాబట్టి వీటికి ముందు కడుపు నిండా మేత, పాలు, నీళ్లు అన్ని ఆ పనులన్నీ పూర్తయ్యాక అప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చక్కటి సమర్థన కూడా చెప్పుకుంటాడు అనమాట. అందువల్ల ఏది మాట్లాడినా చెల్లుతుంది, అలా మాట్లాడేటువంటి మహానుభావుడు అని. అలాగే దీనికి రామాయణంలో ఒక పట్టాభిషేకం అయోధ్యాకాండలో ఒక శ్లోకాన్ని ఇచ్చారండి. సీతాదేవి ఎలాంటి రాముణ్ణి చూడాలనుకుంది అని. ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఆ ధూళి దూసరితమైనటువంటి ఒక కంటివాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆడుకునే మట్టిలో అలా దోగాడి వచ్చి తెల్లటి బట్టలు వేసుకుని తాతగారు మీకు దూకేస్తాడండి. ఒకసారి దూకేసేటప్పటికి అయ్యో మట్టి అనుకుంటాడా తాత? ఓరి తండ్రి ఎంత బాగా వచ్చావురా, ఇంకో షర్ట్ వేసుకుంటా, ఏం పోయిందిలే అంటూ ఆ మట్టితో ఉన్నవాణ్ణే దగ్గరికి తీసుకుని ఆ రూపాన్ని చూసి మురిసిపోయినట్లుగా
గోధూళి దూసరిత కోమల గోప వేషం అనుకున్నాం కదండి. గోధూళితోటి కొంత జుట్టు ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా నల్లది కొంతమంది వేసుకుంటాము, ఒకవైపు తెల్లది కొంతమంది వేసుకుంటారు. ఇందిరాగాంధీ క్రాఫ్ట్ లాగా ఇక్కడ ఉంచుకొని మిగిలింది నల్లగా వేసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. జాతీయ జెండాల్లాగా 3-4 రంగులు వేసుకునే వాళ్ళు ఎన్ని రంగులు వేసుకుంటున్నారండి. ఇప్పుడు జుట్టు ఎలా ఉన్నా మనకి అందమే అన్నమాట. అలాగా ఆయన ఆవేళే శ్రీకారం చుట్టాడు. కొన్ని చోట ఎర్రమన్నులు వచ్చి ఎర్రగా ఉంది ఆ జుట్టంతా, కొంత చోట నల్లమట్టి రేగి నల్లగా ఉంది, ధూళి దూసరితో రజోగుణంగా ఎర్రగా ఉంది. ఏవో రకరకాలైనటువంటివి. ఆ రూపం చూడాలనుకునేదిటండి యశోదమ్మ. అబ్బా ఏమందన్రా, ఎంత బాగున్నావురా తండ్రి నువ్వు అలా అనుకోవడం. రామాయణంలో సీత అనుకుందిటండి రాముణ్ణి చూడాలి అని. ఆ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దీక్షితం వ్రత సంపన్నం వరాజినధరం శుచిం కురంగ శృంగపాణి పశ్యంతి త్వా భజామ్యహం. ఇది అయోధ్యాకాండే అభిషేకార్థం ప్రయాంతం రామం ప్రతి సీత. అయోధ్యాకాండలో రాముడు పట్టాభిషేకానికి ముందు తయారయ్యేటప్పుడు ఒక దీక్షా వస్త్రం లాగా కొన్ని, ఇప్పుడు మనం చూడండి రోజు ప్యాంట్లు షర్ట్లు అన్ని మామూలుగా వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంట్లో పూజలు పెట్టుకునేటప్పటికి చక్కటి పట్టు వస్త్రాలు తీసి చక్కగా కట్టుకుని ఊర్ధ్వపుండ్రాలో పెట్టుకుని అబ్బా భలే ఉన్నావయ్యా ఈ ఇదిలో నువ్వు అంటూ ఉంటారు చూడండి. అలాగట రాముణ్ణి దీక్షావంతుడిగా చూడాలనుకుందిటండి సీతమ్మవారు. ఎలాగా ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నారు. కవరాద తళిర్ నిరత్తాల్ కురైవిలం దీక్షితం. ఒకటేమో దీక్షని పట్టాడు అంటే, దీక్ష పట్టడము అనగానే ముందు స్నానంతో ప్రారంభం అవుతుంది, పవిత్రత కదండి. అందువల్ల స్నానంతో ఆచార ప్రధానమైనటువంటి జనకుడు ఇంట్లో పుట్టింది కాబట్టి ఆ హోమాదులు చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రూపము కలిగిన రామచంద్ర స్వామిని చూడాలి అని సీతామాత అనుకుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అలాగా దీక్షితం. దీక్షితం అంటే స్నానం చేసి వచ్చాడు, పట్టు వస్త్రాలవి అవి కూడా ఏదో ఒకటి చుట్టబెట్టుకోవడం కాకుండా చక్కగా బెళ్ళగోచి పెట్టి వెనక్కి కట్టి కండువా కట్టి పైన ఒకటి వేసుకుని అబ్బా ఎంత విలక్షణంగా, మామూలు మనుషులే అలా ఉంటే ఏదో సంప్రదాయం వైలక్షణ్యంగా అందంగా ఉంటారు. అలాంటిది రాముణ్ణి గురించి చెప్తోంది సీతామాత అన్నమాట. అంతేకాదు వ్రత సంపన్నం, ఆయన దగ్గర వ్రతానికి రెడీ అయినటువంటి ఒక సంసిద్ధత కనిపిస్తోంది, రెడీగా ఉన్నాడు అనమాట. వరాజినం, అజినం పట్టుకున్నాడండి. ఏంటి ఇది, దేనికి అన్నిటికీ కూడా ఈ లేడి కొమ్ము ఒకటి చేత్తో పట్టుకుంటారు, లేడి వస్త్రాన్ని ఒకటి, అప్పుడు మృగ చర్మధారి అని అంటుంటాం కదండి దాన్ని, లేక యజ్ఞోపవీతాల్లో మృగ చర్మాన్ని చిన్న దాన్ని ఒకటి ముడి వేసుకుని వామనుడు వచ్చాడు అని చెప్తామే. లేడీ అనేటువంటిది పవిత్రతకి చిహ్నం అండి. అందులో తెలుగులో లేడీ, ఇంగ్లీష్ లేడీ కాదు. ఆ లేడీ చాలా పవిత్రురాలై ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దాని యొక్క గుర్తులని ధరించినటువంటి వాడు. శుచిం, చాలా శుచిగా ఉన్నాడు, ఇతరాలు ఏవి తాకకుండా ఉన్నాడు అని. ఈ శుచిత్వానికి మనకి కరోనా ఎంత చెప్పిందండి. చేతులతో షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చుకోవద్దని నమస్కారాలు పెట్టేదాకా తీసుకువెళ్ళి ఉపకారం చేసింది కరోనా కదండి. ఏమండి ఎలా చేపట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే అట్నుంచి ఇక్కడికి ఏం వ్యాపించేస్తాయో అని కదా మనం ఎంత జాగ్రత్తలు పడ్డాము. పాల ప్యాకెట్లు కూడా కడుక్కుని ఇళ్లలోకి తీసుకెళ్ళలేదు, బకెట్లలో పడేసుకుని. శుచిత్వము అంటే అంత తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అన్నీ కూడా. అందుకోసం స్నాన విధిని అలాంటి దాన్ని మనకి పెట్టి ఆరవేసిన బట్టలు కట్టుకోవాలి అని. దానికి మిగిలినవేవి కూడా సంప్రదాయాలన్నిటినీ, విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా, సైన్స్ అంతా కూడా ఆరోగ్యప్రదమే అని ఒక పెద్ద శాస్త్రం అన్నది, చాలా పెద్ద టాపిక్ అదనమాట. అలాగ శుచిం కురంగ శృంగపాణిం, చిన్న ఈ లేడి కొమ్ము, దుప్పి కొమ్మిని ఒకదాన్ని చేత్తో పట్టుకుంటారండి. దీనికి ఎన్నో అర్థాలు చెప్తారు. ఒకటి ఏమిటి అంటే, ఒకళ్ళ దృష్టి మన మీద పడేటప్పుడు ఇది బొట్టుకి పరమార్థంగా చెప్తారు. ఎందుకు బొట్టు పెట్టుకుంటాము అంటే,
వాళ్ళ దృష్టి ముందు బొట్టు మీద పడుతుంది, మనిషి మీద పడదు. అది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ పవర్ ని కొంత అని అక్కడ ఆ అర్థం చెప్తారు. రెండవది లోపల ఉండే నాడిని ప్రేరేపిస్తుంది, శక్తివంతం చేస్తుంది అని దానికి ఒకటి చెప్తారు. ఏవో అవన్నీ అలా చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ పవిత్రతకి గుర్తుగా ఇలా కొమ్మ పట్టుకున్నాడు అనుకోండి, ఏమిటి భలే పట్టుకున్నాడే అని వాడి మీద దృష్టి పడకుండా దృష్టి అంతా మంగళప్రదం అని ఇచ్చారు వ్యాఖ్యానంలో. ఏంటంటే తన మీద దృష్టి దోషం తగలకుండా మంగళప్రదంగా లేడి దుప్పిని ఒకదాన్ని చేతిలో పట్టుకున్నటువంటి వాడు. కురంగ శృంగ పాణించ పశ్యంతి త్వా భజామ్యాం. అప్పుడు సీతమ్మ వారు వచ్చారు, రామచంద్ర ఎంత బాగున్నావో తెలుసా ఈ వేషంలో నువ్వు అని భార్య భర్తని పొగడ్డం అనేటువంటిది ఒక అపరూపమైన సంఘటనగా రామాయణంలో మనకి చెప్తారు. దీక్ష పూనినటువంటి వాడు అని అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. நிறத்தால் குறைவிலம் என்றது இவத்துக்கு வாசி என்னென்னில் அங்கும் மாமணி மாமை என்று அழகையும் மென்மையும் சொல்லித்தாய் எங்கோ நிறத்தை சொல்லித்தாகவுமாம் அங்கு நிறத்தை சொல்லித்தாகில் ఎంగు స్నిగ్ధమాన నిరత్తై చొల్లగిరదు. ఏమండి కిందటి పాసురంలోనూ కాంతి అన్నారు, ఇక్కడ కాంతి అన్నారు. కిందటి పాసురంలో మణి వంటి కాంతి అన్నారు, ఇక్కడేమో చిగురుటాపు వంటి కాంతి అన్నారు. అంటే స్నిగ్ధము అని ఇచ్చారు. స్నిగ్ధం అంటే ముట్టుకుంటే వెల్వెట్ లాగా అలా జారిపోయేలాంటి సౌకుమార్యము అన్నమాట. తడుకు వెలుకులు అలాగ హొయలు చూపిస్తున్నటువంటి అందాలు కలిగినటువంటిది అని మనకి పదాలు ఒకటే అయినా తేడా ఉంటాయండి. మనకి పుళ్ళెం శిలం వినగా అని అంటుంది అనుకోండి ఆండాళ్ళ తల్లి, పుళ్ళెన్ వాయికి ఏండానని అంటుంది అనుకోండి. ఏమండి అక్కడ పక్షులు చెప్పారు ఇక్కడ పక్షులు చెప్పారు ఎందుకు? అప్పుడు గూట్లోంచి లేచి మనం బయలుదేరదామా అని మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పక్షులు ఇప్పుడు ఆకాశంలోకి వచ్చి ఆహార సంపాదనలో లగ్నమైనటువంటి పక్షులు అని అక్కడ విశేషాలు ఎలా చెప్పుకుంటాను చూడండి. పక్షులే కూతలే, కానీ అప్పుడు అవి మొదట చేసేవి వేరు, ఇక్కడ చేసేవి వేరు. అలాగే కాంతిమంతుడే, కానీ ఇక్కడ నిన్నటి పాసురంలో కాంతి మణిలాంటి కాంతి, ఇప్పుడు చెప్పుకున్న దాంట్లో ఇందాక మొలకి కట్టుకున్నటువంటి గజ్జల కాంతులు మార్గదర్శకాలైన కాంతులు, ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి కాంతి చాలా నైగ నిఘ్నము అంటారు, స్నిగ్ధత్వము అంటారని. చొల్లెగరదు దీక్షితం ఇచ్చారి పిరాటి ఆచార ప్రధానமான జనకకులత్తెలు పిరప్పాలే అవ్వడివై విరుంబినాళ్. ఈవిడ ఎక్కడ పుట్టిందండి? జనకస్య కులే జాత, జనకుడి ఇంట్లో పుట్టిందండి అమ్మ. జనకుడు ఎలాంటి వాడు? కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థిత జనకాదయ, కర్మానుష్ఠానం చేతనే మోక్షాన్ని పొందాడండి జనకుడు. అలాంటి ఆచార ప్రధానమైన వంశంలో పుట్టినటువంటి సీతమ్మకి ఇవాళ భర్తని మామూలుగా చక్రవర్తిగా కిరీటాలు అది ఇది అంగదాలు కేయూరాలు భూషాలు పట్టు వస్త్రాలు అవన్నీ అలా పెట్టండి. ఇవాళ తాను యవరాజ పట్టాభిషేకం కోసమని దీక్షను వహించి చక్కగా ముడిని బంధించి ఊర్ధ్వపుండ్రాదులు ధరించి చేతిలో ఆ లేడి కొమ్మని పట్టుకొని ఎన్ని రకాలమైన అందాలు, ఆహా నువ్వు భలే బాగున్నావయ్యా అని సీతమ్మ వారు మెచ్చుకున్నట్లుగా. అంటే సంప్రదాయం అనేటువంటిది ఒక విలక్షణ సౌందర్యాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఇందులో చెప్తున్నారు అనమాట. ఆచార నిర్బంధమిల్లాద విడైకులత్తిలే పిరందవడాగయ్యాలే. రాముణ్ణి అంటే అలా చూడడానికి అవకాశం ఉందండి, మరి మనవాడిని అలా చూడడానికి అసలు రోజు స్నానమే చేయనంటున్నాడు, సాయంత్రం చేస్తే చేస్తాను లేకపోతే 6 నెలలకి చేస్తాను అంటున్నాడు. మరి ఈయనకి ఎలాగండి అందము అని అంటే, దీక్షితం ఉలుప్పత్తోలం వెన్నై పోసిన ఉడంబు మాన యజమాన వేషత్తోడే. ఈయన వేషాలు ఈయనకున్నాయి కండి. పట్టు వస్త్రం స్థానంలో ఇదిగో ఇందాక చెప్పినట్టుగా జింక చర్మమో ఏదో, లేకపోతే కృష్ణా జనాలు ఏవో, ఇంకోటి ఏవో, లేకపోతే రంగురంగుల పళ్ళ డాగులు కలిగినటువంటి వస్త్రమో ఏదో కట్టుకున్నాడు. ఒంటికి చక్రవర్తులు అన్ని సెంట్స్ అవన్నీ పూర్వం చందనాదులు అనేవారు, మై పూతలు కుబ్జ పట్టుకెళ్ళేది కంసుడికి, అంగరాగాలు. ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇలా ఇలా రాస్తుంటారు చూడండి. మరి కరీంనగర్ ప్రాంత వాసులు అయితే ఇలా బుగ్గల నుంచి ఇలా పక్కలకి రాస్తూ ఉంటారు.
కొంతమంది మెడలకి రాస్తూ ఉంటారు. రకరకాల సంప్రదాయాలు అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలా కృష్ణుడికి కూడా సంప్రదాయం అండి. తెల్లవారుగానే వెన్న తినేటి, వెన్నని మూతికి, బుగ్గలకి, ఒంటికి అంతా పూసేసుకుని ఏమీ తెలియకుండా ఉండాలి. పాపం పిచ్చివాడు, పట్టుబడవనుకుంటున్నావయ్యా, ఒంటికి రాసుకుంటావేమిటయ్యా అని కూరేసులు విలవిల్లాడిపోతారు. అయ్యో, దొంగతనం చేయడం కూడా తెలియదే, తిన్నంత తిని మొహానికి రాసుకుంటే ఆ జిడ్డంతా కనపడిపోతే ఎలా పట్టుబడిపోతావో, అయ్యో ఆ మాత్రం ఆలోచన లేదే పిచ్చివాడా అని బెంగ పెట్టుకున్నట్లుగా వెన్నై పూసిన గుడంబమాన యజమాన వేషత్తోడై నిన్న నిలయే కాణవాసైపడా నిన్నే నిన్న వ్రత సంపన్నం. రాముడు ఎంత వ్రత దీక్షను పాటించేవాడో ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నారండి. ఋషి వరి పట్టిన విడచ్చొన్నా నాగిల్. వశిష్ఠుడు వచ్చి, రామచంద్ర, ఈ పూట నువ్వు ఉపవాసం చెయ్యాలయ్యా అని చెప్పాడు. ఋషి వరి పట్టిన విడచ్చొన్నా నాగిల్, ఒక పూట నువ్వేం తినకూడదయ్యా రాత్రికి అని చెప్తే రాముడు అనుకున్నట్ట, ఇవన్ நம்முடைய సౌకుమార్యత్తుకు పరాదు ఎన్న సొన్నానెత్తనయ్యండ్రు. పాపం ఒక 4 రోజులు ఉపవాసం చెయ్యాలేమో, అసలు నేను చెయ్యలేను సుకుమారుణ్ణని ఈ ఋషి నా కోసం అంతా తగ్గించేసి ఒక పూట అని చెప్తున్నాడు అనుకున్నట్టండి రాముడు. వశిష్ఠ మహర్షి నేను చెయ్యలేనని, మనం చూడండి కొంచెం రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. ఏమండి ఆకాశనాడు ఏం తినకూడదండి, అయ్యి బాబాయ్ పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ఉండడం అలాగండి. 3 రోజుల క్రితం నుంచే బెంగెట్టుకొని జ్వరం వచ్చేసి ఏకాదశిని తలుచుకొని అప్పుడు ఏం చెప్తామండి, అమ్మా పర్వాలేదమ్మా అంత బెంగ పెట్టుకోవద్దమ్మా, అన్నాన్ని భిన్నం చేసుకోండి అంటాం. అన్నాన్ని భిన్నం చేసుకోకుంటే అది ఓ రవ్వ ఉప్మాలు పులిహారాలు ఏవేవో అయిపోతూ ఉంటుంది. అన్నంకి 10 రెట్లు ఆస్వాదించేంత వాతావరణం అక్కడ ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగట ఇక్కడ ఈయన అనుకున్నట్ట నన్ను ఒక పూట ఉండమంటున్నాడు కానీ పాపం 3 రోజులు ఉపవాసం చెయ్యాలో ఏమో, పొరాదు ఎన్న సొన్నానెత్తనై, నేను చెయ్యలేనని వశిష్ఠ మహర్షి ఇలా చెప్పుంటాడని అన్నో. 4 పట్టిన విడవరు పడవరాయితు ధర్మ శ్రద్ధ అయ్యాలే. ముందు 3 రోజుల నుంచే అన్నం తినడం మానేస్తాడు. ఆ చెయ్యాలి అనేటువంటి ఆతృత రామచంద్రుడి చేత కర్తవ్య దీక్షని పాటింప చేస్తుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. వరాజినధరం, జింక చర్మం ధరిస్తాడు. కూరయ్యడయ్యం అంటే పీతాంబరాన్ని విడిచే కార్కడై కొళ్ళ వేణుంబడియా ఇరెక్కం. ఒకటి దీక్షావస్త్రాన్ని ధరిస్తాడు. దీక్షావస్త్రాలు ఎందుకన్నారంటేనండి, వాటితోటి సాపాట్లు చేయకూడదండి. ఆ వస్త్రాలు కట్టుకుని జపహోమాలు అయిపోయిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా పెట్టి ఆరేసుకుని మళ్ళీ కట్టుకోవాలి. అన్ని రోజులు ఒకే వస్త్రం కట్టుకోవాలి. ఈ కాలంలో దీక్షా వస్త్రాలకి అర్థం వేరండి. ఎందుకంటే 10 రోజులు ఒకటే 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 తగిలిస్తుండం కట్టేసుకుంటుండం, తగిలిస్తుండం కట్టేసుకుంటుండం. ఈ దీక్షా వస్త్రాలు కాదు. ఈ దీక్షలకి ఆ దీక్షలకి చాలా తేడాలు ఉన్నాయన్నమాట. కూరయ్యుడయ్యం కార్కడై కొళ్ళ వేండంబడి ఆయనకై శృత్యం. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కొంచెం బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. ఒక స్త్రీగడయ్యం తిండలాగాదు, ఆడవాళ్ళంతా తాకకూడదు అని చెప్పారటండి. ధర్మపత్రియా గయాలే పిరాటియై తేండన வருவதொரு ఛేదమిల్లై ఇరే ఆన పెంబు అదుడే పరిహరిప్పదు ఎండ్రాల్. వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చి ఏమండి అని ఇలా అందిక, అయ్యో స్త్రీని ముట్టుకోకూడదన్నారు, నువ్వు వచ్చి నన్ను ఇలా ముట్టుకున్నావు అని స్నానం చేసి వస్తాట. రామచంద్ర స్వామి అంత చాదస్తంగా ఉంటాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఏకాదశి నియమాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. సరదాగా ఒక కవి ఒక పద్యం రాశారండి. తానై పూలు ధరింపనేదు, పువ్వులు పెట్టుకోకూడదు ఏకాదశి నాడు. మరి గంధం పెంచగానేదు, గంధాలవి అంటే దేహానికి భ్రాంతిని భ్రమని కోరికని కలగ చేసేటువంటి సువాసన ద్రవ్యాలు ఆకర్షణీయాలు వాడకూడదు. వాళ్ళు నియమం గొప్ప భుజించనేదు. అబ్బే 3 పూట్ల తినకూడదండి. కానీ మనకేమవుతుంది, అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు అంటూ 5 పూట్ల సాపాటు అవుతుంది ఏకాదశి నాడు అనమాట. ఎందువల్లంటే ఉండలేం కదండి. పైగా వాళ్ళు మన కోసం పంచాంగంలో ఒక మంచి లైన్ రాస్తారు. ఏమిటి ఇది? ఇది వృద్ధులకు, రోగులకు,
పిల్లలకు స్త్రీలకు వర్తించదు అని ఒక మాట రాస్తారండి. అందులో మనం ఏదో ఒకటి అయి ఉంటాం ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే వయసు వచ్చేసింది కాబట్టి వృద్ధులమో అయిపోవచ్చు. ఎప్పుడు అంటిపెట్టి తలనొప్పో అదో ఇదో ఏదో ఉండకుండా మనిషి ఉండడు కాబట్టి రోగి ఆ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం తినచ్చలే. మన నియమ పాలన ఇలా ఉంటుంది. రామచంద్రుడి నియమ పాలన వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చినా కూడా ఆడపెంబాదుర్య పరిగపరదే అన్నారు. అది తన్నులు మత్స్యం కైపడి పిరాట్టియుడయ్య తిరుపరివట్టవం తాకిన ఆవిడ వచ్చి ఆయన తాకలేట ఆ పరివట్టాన్ని ఆ కండువాన్ని ఇలాగ ఏమండి ఎలా తాకిందిట. ఆ నాలుగు మొగజేస్తాడా నిర్పారు స్నానం చేసి వస్తాడు అంటే అంత బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తాడు అని. ఏకాదశి నాడు పాటించేటువంటి నియమాలు, వ్రతాలకి పాటించేటువంటి నియమాలు. ఆ పద్యం రాసిన ఆయన రాస్తుంటే ఒక ఆవిడ పద్యం చదువుకుంటుంటే వాళ్ళ అత్తగారు వచ్చిందిట. ఈ అమ్మాయి ఏమో చెప్తోంది, తానై పూలు ధరింపనేదు, మరి గంధం పెంచగానేదు, పల్నేమం గొప్ప భుజంపనేదు, అది ఏ నిద్ర విహారాదుల ప్రేమన్ పురుష సంగమోర్వదు సుమి. ఇలా చెప్తుంటే ఏమే కోడల నన్ను తిట్టెదవా, ఏమిటే అమ్మాయి నన్ను తిడుతున్నావు అందుకండి అత్తగారు. లేదే అత్త ఏకాదశిని, అమ్మ నిన్ను తిట్టట్లేదు తల్లి, నేను ఏకాదశిని తిడుతున్నాను అంది అని సరదాలు ఆచార్య పరంపరలో భాగాలు అన్నమాట. అందువల్ల కురంగ శృంగ పాణించ, చేతిలో లేడి కొమ్మను ఒకదాన్ని పట్టుకుంటాడు. ఏకవస్త్రధరో ధన్వి, ఎంత అందంగా ఉంటాడో. ఇక్కడ మనకి ఆయన యొక్క ఏకవస్త్రధరో ధన్వి என் நெருக்கம் இருப்பிலும் காட்டில் கையும் கலை கொம்புமாயிருக்கிற இருப்பு போக்கியமாயிருக்கை குரங்க சிரங்கம் வழிப்போக்கில் కన్నజిల్ వారామల్ మంగళాశాసనం పండుగ ప్రకరణத்திலே అంటారు కింద వ్యాఖ్యానంలో. అంటే చేతిలో అది పట్టుకోవడం మంగళార్థము అని. లేడి కొమ్ము ధరించడం అనేటువంటిది దృష్టి దోషము తగలకుండా అన్నట్లుగా కయ్యం కలై కొంబుమాయిరుక్కమదు తానే పొందెరిక్కై. ఆచార ప్రధానుడైన శ్రీరాముడి యొక్క తత్వాన్ని ఒక చిన్న శ్లోకంలో మనకి ఇలాగా చాలా అందంగా వాల్మీకి మహానుభావులు పశ్యంతి త్వా భజామ్యహం. నెక్స్ట్ పేజీ. மேல் வரும் பலத்தை அபேட்சிக்க கடவே நடுவள்ளது ஆనుషంగికమేయాయ్ వరిమిరే ఎన్నమత్తై పత్త చొల్లుగిరాళ్ళు. ఏదైనా సరే పెద్దది కావాలి అంటే అది లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే మధ్యలో అవన్నీ వాటంతట అవే అయిపోతాయి అని ఒక సంప్రదాయం ఉందండి. ఇది చేశాక అది చేశాక అనుకోకండి, ముందు మెయిన్ ఏం చేయాలో అది అనుకోండి, అప్పుడు దాని భాగాలుగా ఇవన్నీ జరిగిపోతాయి అని ఒక సంప్రదాయం ఉందండి. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పశ్యంతి త్వా భజామ్యహం. రామచంద్ర, ఆ వేషంలో ఉన్న నిన్ను అలా చూడాలనుంది అందటి సీతాదేవి. అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలని, అంత విలక్షణంగా ఉంటుందండి ఆ వేషధారణము అనేటువంటిది, సంప్రదాయ వైశిష్ట్యము అనేటువంటిది. భగవద్భజనం పండువదెల్లాం దృష్టత్తుక్కిరే. ఎందుకండి మనం చేసేవన్నీ భగవంతుణ్ణి దర్శించడం కోసమే కదా. ఆ గయ్యాలే దృష్టత్తుక్క భజక్తిరాడుగాను, అందువల్ల ఆయన భజిస్తూ ఉంటారు. సదా పశ్యంతి సూరయ అన్నారు కదండి. వాళ్ళు ఎందుకు అలా చూస్తూ ఉంటారండి? ఆయన్ని పొందినటువంటి ఆ నేత్రాలతో దర్శించినటువంటి దివ్యానందాన్ని పొందడం కోసమని వాళ్ళకి చక్కగా ఒక అవకాశం ఉండి కను రెప్ప పట్టం కూడా లేదు వాళ్ళకి. దేవతలు నిత్యసూరులకి అనిమిషులు అని పేరు వాళ్ళకి. దేవతలు గాని వాళ్ళు గాని రెప్పపాటు లేని వాళ్ళు. మనం నిమిషులు అంటే ప్రతి క్షణంకి కనురెప్ప ఒకసారి వాలుతూ ఉంటుంది. నిమి అనే ఆయనకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చోటు తెలియక మనుషుల కళ్ళ రెప్పల మీద ఉండేలాగా వరం పొందేటండి. అందువల్ల ఆయన వచ్చి ఈ కళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు. అందుకని ఈ కళ్ళకి హాయిగా నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ నిద్ర కూడా ఒక ఫ్రెండ్ ఉందండి. ఎవరా ఫ్రెండ్? పురాణ ప్రవచనం. ఎక్కడ ప్రవచనం వినపడుతుందో అక్కడ నిమిగారు తాండవం చేస్తారు. అంటే ఓహో నిద్ర పడిపోతూ అబ్బే లేదండి, యోగ నిద్రలో బాగా ఆనందాస్వాదనలో మునిగిపోయి ఉన్నాము అనేటువంటి నిద్ర. ఆగయ్యాలే దృష్టత్తుక్కాగ బజిక్కరాలు సదాపస్యం తీరేయం
వరిపోకిల్ కన్నచ్చిల్ వారాదుగే వేణం. చూసే వాళ్ళ యొక్క కనురాపు అంటారండి, దృష్టికి కనురాపు కలగకుండా మంగళాశాసనం పండుగరదు. అది తన్నడయ్యే వరుమిరే మేల్వరం పలక్తయ్యపేక్షిక్కవే. అది ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే దాని ముందున్నవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు ఒక సుదర్శన హోమం అని ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దానికోసమని ముందుగా మనం విశ్వక్సేన ఆరాధన చేస్తాం. పవిత్రంగా అన్నిటినీ ఉండాలి అని చెప్పి ఆ పవిత్ర ఉత్సవాలన్నీ దర్భలతోటి అన్నిటినీ పవిత్రీకరిస్తూ ఉంటాం. ఇవి అనుకుని అది చేయడం కాదు, అది చెయ్యాలనుకంటే ఇవన్నీ అందులో అంతర్భాగాలు అవుతాయి అని ముగిస్తూ ఒక్క మాట అన్నారండి. సావిత్రి తన భర్తావై కాట్టి ఇవనకు நான் అనేకం పిళ్ళైగళై పరవేణం ఎన్ను వెండి కొండారిరే. సావిత్రీదేవి యొక్క కథ చెప్పారండి ఇక్కడ, అందరికీ తెలుసున్నదే. ఆ కథని కింద మనకి వ్యాఖ్యానంలో కూడా సావిత్రి ఇత్యాది అదావది సావిత్రి ఎన్వాళ్ళు పెణ్ పెళ్ళయ్యాయి, ఒక అమ్మాయి అండి. మాతాపితృక్கள் ఒరువనకు కొడుకు ఆయన్నజ్జో విత్తరాడవిలే. ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నారు. సత్యవంతుడు అని ఓ పెళ్లి కొడుకుని చూశారండి. నారదన్ వందు సరిగ్గా ఆ టైంకి నారదుడు వచ్చాడు. ఈయనకు ఇవనకు ఆయుష్ కురైందిరిక్కు అన్న సల్లా, అబ్బెబ్బే వాడికి ఇవ్వకండి, వాడికి ఆయుష్ బాగులేదు అని చెప్పారు. అంటే సత్యవంతుడు ఎంతో కాలం బతకడు అని చెప్పారు. అవరగుళం అత్తయ్య కేటరికాయ్ అంద సావిత్రి అనవాళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటుంటే అమ్మాయి పెళ్లి కూతురు వచ్చిందని వచ్చి ఎనకవనే యాగవేణు అవనక్కన్నై కొడుకోள் అవనాయస్సుకు నాన్ కడవేనన్ను సొల్ల. లేదు లేదు, నేను ఆయన్నే పెళ్లి చేసుకుంటా. లేదమ్మా, అతను ఎక్కువ కాలం బ్రతకడమ్మా, అది నేను చూసుకుంటా. ఏం చూస్తావు, అతనికి వయస్సు సరిపోదు. కాదు, నేను ఆయన్నే చేసుకుంటా. అత్తయ్య కేటవర్గళం అవనకు అవళై నీరు వార్తు కొడుక సరే అని చెప్పి కన్యాదానం చేశారు. సినాగిన వారే ఏమనై కొండు పోగే ఎమభటరు వందు కొండు పోగిన వడవిలే. కొన్నాళ్ళు అన్నట్లుగానే ఏదో కథంతా తెలుసు కదండి. అడవికి వెళ్ళారు, చెట్లు కొట్టాడు, కాసేపు పడుకుంటాను, తలనొప్పి వస్తుంది అన్నాడు, ఒళ్ళో వాలాడు. యమభటులు వచ్చేశారు. ఈవిడికి తెలుసు కాబట్టి కూడా అనుసరించి ఉంటుంది. ఆ యమభటులని ఈవిడ దర్శించగలిగింది పాతివ్రత్య భక్తి వలన. అదేమిటో ఈ రోజుల్లో ఎక్కడా కనపడడం లేదనుకోండి, చాలా అరుదుగా మహానుభావుల దగ్గర ఉంటుంది. లేదు అనం, లేదు కాదు, ఉంది అనాలి. కానీ తరచుగా అందరికీ అది కనపడేటువంటి సామాన్య శక్తి కాదు. అవడం కూడా పోయి యమనోలగత్తిలేసల్లా ఆ యమభటులతో పాటు ఈవిడు కూడా వెళ్ళిపోతోంది. మనకి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి సావిత్రి యమ సంవాదం సినిమా రికార్డులు కూడా ఉన్నాయి కదండి, ఎప్పుడు వింటుంటాం. అవనం దోతరిగడై పార్తు ఈవిడ వెనకాల వచ్చేస్తుంది. యముడు చూశాడు, ఇవళை ఏం కూటిక్కొండు వందికోள் ఎన్ను వెరుద్ది. ఆవిడని ఎందుకు తెచ్చారర్రా, అతన్ని కదా తేవాలి, ఆవిడొచ్చిందేమిటి అన్నాడు యముడు. అంద సావిత్రి పార్తు నక్కెన్న వేణుమెన్న. బాబోయ్, మేము వద్దన్నా ఉండి ఆవిడ వినలేదండి, ఆవిడకి ఏం సెట్టో తెలియదు, మాకంటే ముందు వచ్చేసిందండి అన్నారు వాళ్ళు. ఆహా అమ్మ, ఏం కావాలి నీకు అని అన్నాడు. భర్త వేణుమెన్న. స్వామి, నాకు భర్తని ఇవ్వండి అని అడిగిందిట సావిత్రి. అవన కేళి అన్న. ఇదే మనకి రికార్డు. సావిత్రి, నీ భక్తికి మెచ్చితే నీ ఏదైనా వరంబు కోరికొమ్మో అది నీ పతి ప్రాణంబు దక్క అంటుంటాడు కదండి. తక్క తక్క, అది కాక అది కాక అంటూ ఉంటాడు. అంటే ఆగిల్లవనక్కు నాన్ అనేకం పిళ్ళైగళై పరివేణం నేను వెండికొళ్ళ. అలా అయితే నేను మా వారి వలన చాలా మంది సంతానాన్ని పొందే వరాన్ని ఇచ్చేయండి చాలు. అలాగే అంటాడు. సరే ఇచ్చాను. అయ్యి బాబోయ్, ఏమడిగావు తల్లి నువ్వు? ఇచ్చాను అన్నాక తల పట్టుకున్నాడు. అవను అప్పటియే ఆవిడ అభిమతై తలై కట్టినాన్. ముందు వరం ఇచ్చేశాడు, తర్వాత ఆ పతిభక్తికి మెచ్చి మళ్ళీ బ్రతికాడు. ఆ కథ అన్నట్లుగా. అంటే ఇక్కడ ఏముందండి, మనకి గోపాలాచార్య స్వామి వారు ఒక కథ చెప్తుండేవారు. ఒక ఆవిడని వరం కోరుకోమన్నారు. ఆవిడ వరం కోరుకుంది కండి. ఏమిటంటే 7 అంతస్తుల మేడ మీద నా 98వ ఏట మునిమన వల్ని ఒళ్ళో కూచోపెట్టుకుని జంతికలు నోట్లో వేసుకొని నములుతూ
98ో ఏడండి. మునిమనవలు ఒళ్ళో ఉన్నారు. జంతికలు నోట్లో వేసుకుని నమిలే శక్తి ఉండాలి. అప్పుడు ఈ కట్టుళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయో లేవో తెలియదు కదా. అంటే పళ్ళు కూడా ఊడిపోకూడదు, సర్వ సౌఖ్యాలు ఉండాలి. అప్పుడు ఇంకా దీర్ఘాయుషు ఇయ్యేన వేరే అడగాల. అంత తెలివిగా అడిగినట్లుగా, సావిత్రి అంత తెలివిగా అడిగినట్లుగా మనం కూడా పెరుమాళ్ళని మాకేమీ కోరిక లేదు, పరమపదంలో నిన్ను నిత్యం చూడగలిగితే చాలు. అబ్బా ఎంత చిన్న కోరిక కోరుకున్నారని. పరమపదంలో నిత్యం అలా చూస్తూ ఉంటే చాలా అని అంటే అక్కడికి పెడితే ఇక్కడి నుంచి అన్ని పనులు పూర్తి అవుతాయి అనేటువంటి అర్థాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకు అందించారు. நிறைவினால் குறைவில்ல நெடும்படை தோள்மட பின்னை பொறையினால் முளை அணைவான் பொருவினை ஏழடரத்து கந்தா கரையினார் துவரு உடக்கை கடையாவின் கலிகோர்க்கை சரையினார் கவராதா தளிர் நிறைத்தால் குறைவிலமே. தேவேசம் கோலநாதம் నగరితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సైన మధురి సడుకోపద్నాథం சேரியக்கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருவேந்திரார் அம்பானிதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த நீர் கண்ணர்க்கம் கொடையும் நம்பிள்ளை வரியில் அடுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரருளால் திருவடியுன்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னும் சேதந்தரமே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ శైలనాథాయ కుంతై నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలసుదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణమేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జయమాతరం మనవాళ్ తిరువాళ్మయప్పள்ளை మాధవ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமன் வன்வாழிய வன்வாழ் திருவாழ்மயப்பள்ளை மானத்தோ தேரும்படை உரைக்கும் செய்ர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాద సేవా ప్రాప్త కిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయ జన్మాశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశకమహం చరణం ప్రపద్యే కౌస్తాన్వయ సంజాతం వెంకటారి తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం పుడేవర్లుమాంబజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.